Good morning, students. Shall we start or we will wait for some time? 2-3 minutes. Still, some students are joining. आवाज येतो ना सर? यस मैम। ठीक है. काल काय काय बघितलेत आपण? काय काय पॉइंट्स कव्हर केलेत? समरी 1-2 मिनिटात सांगता येईल? एनीबडी? धनश्री? धनश्री? धनश्री is there? सिद्धेश? सांगू शकता कोणी? काय काय बघितलं आपण काल कन्सेप्ट? कोणीच नाही? ठीक आहे. तर 1-2 मिनिटात समराईज करायचं म्हटलं तर काल आपण काय काय बघितलं होतं की व्हॉट इज ग्राफ, राईट? ग्राफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हॉट यू कॅन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ vertices and edges, right? Then we have seen what is simple graph, what is multiple graph, right? Or multigraph. Then what is self loop, what are parallel edges, right? Then what is undirected graph, label graph, ठीक है? Then what is complete graph, right? Finite and infinite graph, label graph, and then adjacent nodes. लास्ट पॉइंट फक्त एकदा परत बघूयात की व्हॉट इज ऍडजसंट नोड. काय सांगितलं होतं मी ऍडजसंट नोड आठवत आहे? Now consider this graph. It has three vertices, right? V1, V2, and V3. So you can represent this graph G as a कसं लिहिणार? V, E, right? And where V is equal to what? V is equal to set of vertices V1, V2, V3, and E is equal to set of edges. You can label these edges as a E1, E2. ठीक है? तो set of edges E is equal to E1, E2.
ठीक है. So now these two vertices V1 and V3 are adjacent vertices or adjacent nodes. कारण का the edge is present between these two vertices V1 and V3. Similarly, V1 and V2 are adjacent nodes. कारण का परत same की edge E2 is present between this V1 and V2. Whereas V2 and V3 are not adjacent nodes. कारण त्याच्यामध्ये काही edge आहे का? नाही. ठीक आहे. Now next concept is what is path? Path. A path from vertex V0 to Vn. ठीक आहे. म्हणजे हा काहीतरी स्टार्ट वर्टेक्स असेल. This is start vertex. This is end vertex, right? So path from V0 to Vn, it is a sequence of vertices, right? म्हणजे ह्या vertex पासून if you want to go from this vertex V0 to Vn, you will travel through some interior vertices, right? Suppose V1, V2, V3. म्हणजे V0 to Vn पर्यंत जाण्यासाठी you may go through these interior vertices V1, V2, V3. So what is the path? Path from V0 to Vn, it is a sequence of vertices, right? You will start from V0. V0 पासून suppose you will visit two vertex V1, then V1 पासून you may go to vertex V2, V2 पासून maybe V3 ला जाल, V3 पासून finally you will reach to the destination vertex Vn. ठीक है. तो it is a sequence of vertices V0 to V1, V2 up to Vn such that condition काय पाहिजे such that V1 is adjacent to V0, V2 is adjacent to V1, V3 is adjacent to V2 and so on. हे समजते मी काय सांगते ते? Yes, ma'am. समजते का? V0 and V1 adjacent पाहिजेत म्हणजे काय? There should be edge present between this V0 and V1, right? V1 and V2, these two vertices are adjacent vertices. आत्ताच मी सांगितलं. कारण का? जर त्याच्यामध्ये edge present असेल, if there is an edge present between V1 and V2, then these two are adjacent nodes. So path from V0 to Vn, it is a sequence of these vertices such that these vertices should be connected to each other. राइट. एक एक्झाम्पल सांगते, फक्त सध्या एवढं समजून घ्या. एक ग्राफ ड्रॉ केल्यावर लक्षात येईल. सो ही कन्सेप्ट झाली पाथची. अँड द लेंथ ऑफ पाथ इज व्हॉट? द लेंथ ऑफ पाथ इज द number of edges. What is the length of path? Length is number of edges on that path. Suppose आता मी हा एक ग्राफ ड्रॉ केला, राइट. A, B, C and D. ठीक आहे. So this is a graph. It has four vertices A, B, C, D. आणि हे काहीतरी edges आहेत. ठीक आहे, right? So if you want to travel from A to D, ठीक आहे. So V0 to Vn तुम्हाला जायचंय. म्हणजेच काय? Now V0 is suppose A and Vn is D. If you want to travel from A to D, so there are a number of options. You can travel directly from A to D. So it has the path from A to D and the length of that path is 1.
व्हॉट इज द लेंथ ऑफ पाथ? A to D जर जायचं असेल तर पहिला ऑप्शन हा आहे की यू कॅन डायरेक्टली गो फ्रॉम व्हर्टेक्स A टू D and the length of that path is nothing but the number of edges on that path. मग जर मी हा पाथ कन्सिडर केला A to D डायरेक्टली तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ एजेस किती आहे? नंबर ऑफ एजेस किती आहेत? 1. 1. So A to D हा पाथ झाला which has the length 1. Now A to D ला जर जायचं असेल तर you can go from A to B, B to D. Right? So this is again another path. आता pathची definition कळतीये? Again, if you want to go from A to D, you may travel through some interior vertices. ह्या दोघांच्या मध्ये एक मधला vertex कुठला येईल तर B. Such that these should be adjacent vertices. म्हणजे त्याच्यामध्ये एज असली पाहिजे. ऑफकोर्स A to B ला जर जायचं असेल तर त्याच्यामध्ये एज प्रेझेंट पाहिजे. B to D ला जायचं असेल तर त्याच्यामध्ये एज प्रेझेंट पाहिजे. म्हणून डेफिनेशन काय होती? Definition was the path is nothing but the or path from vertex V0 to Vn is nothing but it is the sequence of vertices V0 to V1, V2 up to Vn such that all these vertices should be connected to each other. म्हणजे A to D जायचं असेल तर A to B जाल, right? Then B to D. कारण त्याच्यामध्ये एज प्रेझेंट आहे. Now the length of this path is कुठला second path is A to B and then B to D and the length of that path is किती असेल? A to B one edge, B to D another edge. So हा second path झाला, त्याची length is 2. Right? परत A to D ला जर जाण्याकरता you can have another option like A to B, B to C पर्यंत जाऊ शकता, then from C to again D, right? So again A to B, B to C, C to D. So this is the path from V0 to Vn. म्हणजे from start vertex A to end vertex D such that it is the collection of vertices V0, V1, V2 and V3 आणि कंडिशन काय आहे की all these vertices are connected to each other, right? So A to B, B to C, then C to D. Again it is third path which has the length. आता इथे length काय येईल? 3. Length काय येईल? ह्या पाथची लेंथ काय येईल? थर्ड ऑप्शन. एनीबडी? 3. 3 करेक्ट. A to B, B to C and C to D. म्हणजे नंबर ऑफ एजेस किती आहेत त्या पाथवरती तर 3. दॅट्स वाय इट्स लेंथ इज 3. समजलं हे? ठीक आहे का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is what is cycle? So cycle is nothing but again it is a simple path that begins and what you can say begins and ends at the same vertex, right? Same example तुम्ही घेऊ शकता. याच्यामधली एखादी सायकल तुम्ही सांगू शकता which has the length 3. कुठल्याही vertex पासून स्टार्ट केलं तरी चालेल. You can start from suppose start vertex is A. Start vertex is A. सायकल सांगायचे म्हणजे काय? If you are starting from vertex A, you will end on vertex A only, but condition is the length of that cycle should be 3. A, B, D, A. Very good. A to B, B to D, D to A. So it is the cycle, right? ग्राफ वर्ण कळेल तुम्हाला. A to B, B to D, D to A. समजलं? You are starting with vertex A, A to B ला जाल, B to D ला जाल and again D to A. म्हणजे ही सायकल पण झाली as well as it has the length 1,
2 आणि हे झाले 3. A to B एक एज, B to D अनदर, D to A थर्ड एज. कळलं? अगेन A to H तीच सायकल पाहिजे. स्टार्ट व्हर्टेक्स इज A, ऑफकोर्स एंड व्हर्टेक्स इज अगेन A, पण लेंथ मात्र 4 हवी आहे. कुठली सायकल येईल? A to B, B to C, C to D, and D to A. व्हेरी गुड. A to B, B to C, C to D, D to A. म्हणजे इट इज अ सायकल ऑफ लेंथ 4. समजलं? ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट, कनेक्टेड ग्राफ अँड डिस्कनेक्टेड ग्राफ. सिंपल आहे, काहीच नाही. कनेक्टेड ग्राफ म्हणजे काय? डायग्राम वरूनच कळेल. सपोज दिस इज ग्राफ A contain the 3 vertices and all these 3 vertices are connected, so it is a connected graph. आणि disconnected म्हटलं तर काय येईल? So disconnected, this is disconnected graph, right? So you can say that what is connected graph? If there exists a path between every pair of vertices. Path जर exist होत असेल, right, between every pair of vertices, म्हणजे ह्या ग्राफ मधले कुठलीही पेअर घ्या व्हर्टायसेसची, A to A आणि C ही पेअर घेतली तर त्याच्यामध्ये पाथ एक्झिस्ट आहे का? कनेक्टेड आहे का? आहे. B to C घेतले, B and C ही पेअर जर घेतली तर त्याच्यामध्ये पाथ एक्झिस्ट आहे का? आहे. A आणि B ही पेअर घेतली तर whether there exists a path between these two vertices A and B? Yes. So this is a connected graph. आणि हा जर बघितला तर दिस इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ, कारण ही जर पेअर घेतली, इफ यू कन्सिडर दिस पेअर ऑफ व्हर्टायसेस A and C, so there does not exist any path between these two vertices A and C. That's why it is a disconnected graph. ठीक आहे? अजून जास्त काही सांगायची गरज आहे का याच्यामध्ये? कळलं हे? ठीक आहे ना? सो टेक्निकल टर्म मध्ये तुम्ही काय सांगू शकता की जर if there exists a path between every pair of vertices, then it is a connected graph. Otherwise, it is disconnected graph. Okay. Now, what is degree of vertex? Next concept, degree of vertex. Degree is nothing but the, you can say that, number of edges. Number of edges link to that vertex. Link to vertex is called its a degree. हे फक्त आता डेफिनेशन सांगितली आहे, एवढं फक्त ऐकून घ्या. एक्झाम्पल नंतर सांगते. व्हॉट इज एंड डिग्री? एंड डिग्री इज द नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दॅट नोड. And out degree is the number of edges going out from that node. So the degree of vertex, it is indicated by the symbol like D of V. This indicates the degree of vertex, right? And in degree, how you will indicate? D of V, but arrow towards. ठीक आहे, एक मिनिट सांगते मी तुम्हाला. फक्त आता एवढं लक्षात घ्या. व्हॉट इज डिग्री ऑफ वर्टेक्स? इज द नंबर ऑफ एजेस लिंक टू दॅट वर्टेक्स. ठीक आहे. एक ग्राफ ड्रॉ केला की लक्षात येईल. दिस इज V1, V2. ठीक आहे, तर समजा हा V4, V3, V1 to V2, एज E1, E2, E3, E4,
E5. Suppose this is vertex V6, which is not connected to any vertex. V5, it has the self loop. This is E7. ठीक आहे. हा ग्राफ दिसतोय सगळ्यांना? Yes, ma'am. Is it visible? Yes. Now what is the degree of vertex? काय सांगितलं मी? It is the number of edges linked to that vertex. जर मी विचारलं की डिग्री ऑफ V1 vertex V1 किती असेल, तर नंबर ऑफ एजेस लिंक टू दिस वर्टेक्स V1. कुठल्या कुठल्या एजेस लिंक झालेत? म्हणजे V1 इज कनेक्टेड टू V2 बाय एज E1. म्हणजे E1 इज लिंक टू V1, E2 इज लिंक टू V1, E7 इज लिंक टू V1. म्हणजे V1 ची डिग्री किती झाली? 1, 2 and 3. कळलं? थोडक्यात नंबर ऑफ एजेस, किती नंबर ऑफ एजेस त्या व्हर्टेक्सला लिंक आहेत, दॅट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ व्हर्टेक्स. समजतंय का हे? डिग्री ऑफ व्हर्टेक्स V2 किती असणार आहे अगेन? एज E1 इज इन्सिडेंट ऑन व्हर्टेक्स V2, म्हणजे E1 पण ह्याला लिंक आहे V2 ला, राईट? Edge E2, again it is linked to vertex V2. Edge E3 is linked to vertex V2. म्हणजे degree of V2 is again किती? 3. 3. Right. Now degree of vertex V3 किती असणार आहे? 1. 1. सगळ्यांना कळतंय का हे? It's very easy. Degree of vertex V4 किती असेल आता? 3. बरोबर 3. फक्त नंबर ऑफ एजेस त्याला किती लिंक आहेत? V4 हा कुठल्या कुठल्या एजेसने कनेक्टेड आहे. दॅट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दॅट वर्टेक्स. नाउ डिग्री ऑफ वर्टेक्स V6. V6 किती असणार आहे? 0. 0. व्हेरी गुड. अँड डिग्री ऑफ वर्टेक्स V5. V5 ची किती असेल डिग्री? 2. 3. तर आता इथे 3 नाही येणार, पण ह्याचं रिझन पण फक्त एवढी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जो सेल्फ लूप असेल, जर सेल्फ लूप असेल तर दॅट सेल्फ लूप इज काउंटेड ट्वाइस, राईट? म्हणजे E7 and E5 edge is connected to V5 as well as self loop is there, so that will be counted as 2. So total degree of vertex V5 it is 4. ठीक है? So degree of vertex V5 is 4. It is not 3. फक्त एक कुठेतरी नोट डाउन करा की सेल्फ लूप जो असेल इट इज काउंटेड ट्वाइस. लक्षात येतंय? रे लक्षात येते का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. सो दिस इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स. सिंपल कॉन्सेप्ट आहे, राईट? तर याच्यामध्येच एक टर्म आहे सोर्स अँड वन मोर टर्म इज सिंक. तर सोर्स कोणाला म्हणणार? अ व्हर्टेक्स विच हॅज ओनली आउटगोईंग एजेस. ठीक आहे? म्हणजे आता हा काय म्हणता येईल, इट इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ. सो डायरेक्टेड ग्राफ असेल तर त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल की सोर्स कोणाला म्हणणार. तर सोर्स व्हर्टेक्स कोणाला म्हणणार? सो विच हॅज ओनली आउटगोइंग एजेस, राईट? फक्त आउटगोइंग एजेस असतील तर अशा लाईक दिस डायरेक्टेड ग्राफ मध्ये. सो दॅट व्हर्टेक्स इज कॉल्ड ॲज सोर्स व्हर्टेक्स. आणि सिंक कोणाला म्हणणार? सिंक व्हर्टेक्स इज the vertex having the incoming edges but no outgoing edges, right? फक्त vice versa. सोर्स मध्ये काय आहे? सोर्स वर्टेक्स हॅज ओनली आउटगोइंग एजेस, नो इनकमिंग एजेस, whereas sync vertex has only incoming edges and no outgoing edges. ठीक आहे? लक्षात आलं?
पुढे जायचं. Yes, ma'am. Right. Next is pendant vertex. Pendant vertex, when the in degree of vertex is 1 and the out degree is 0, that vertex is called as pendant vertex. Pendant vertex कोणाला म्हणणार? In degree of vertex is 1 and out degree is 0. इन डिग्री म्हणजे काय? आत्ताच सांगितलं मी, इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इन, नावावरूनच कळेल. इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स म्हणजे टोटल नंबर ऑफ एजेस कमिंग टुवर्ड्स दिस, कमिंग टू दॅट नोड इज नथिंग बट द इन डिग्री. सो पेंडंट कोणाला म्हणणार? फक्त त्या व्हर्टेक्स वरती जर एकच इनकमिंग एज असेल अँड आउट डिग्री म्हणजे आउट गोईंग एज इज 0 असेल, कुठलीच नाहीये, राईट? सो दॅट व्हर्टेक्स इज पेंडंट व्हर्टेक्स. इन डिग्री म्हणजे काय कळलं? इन अँड आउट. इन डिग्री ऑफ व्हर्टेक्स, इन म्हणजे टुवर्ड्स, त्या व्हर्टेक्सला इन होतीये, म्हणजे नंबर ऑफ edges coming to that node is nothing but in degree, and out degree is the number of edges going out from that node is nothing but out degree. हे समजतं? मग पेंडंट वर्टेक्स कोणाला म्हणणार? ज्याची इन डिग्री म्हणजे नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दॅट नोड इज ओनली 1, आउट डिग्री इज 0. फक्त एकच एज अशी आहे की ती त्या व्हर्टेक्स पर्यंत येते, पण त्या व्हर्टेक्स पासून आउटगोइंग एज मात्र कुठलीच नाहीये, तर दॅट व्हर्टेक्स इज पेंडंट व्हर्टेक्स. अँड आयसोलेटेड व्हर्टेक्स इज when the degree of that vertex is 0. Isolated. Isolated नावावरूनच कळेल. आयसोलेशन मध्ये म्हणजे ग्राफ मध्ये इन्क्लूडच नाही होत, एकटाच आहे आयसोलेटेड व्हर्टेक्स. जसं की इथे बघितलं V6. V6 इज आयसोलेटेड व्हर्टेक्स बिकॉज इट्स डिग्री इज 0, म्हणून त्याला आयसोलेटेड व्हर्टेक्स म्हटलंय. व्हेन द डिग्री ऑफ व्हर्टेक्स इज 0 इट इज कॉल्ड आयसोलेटेड व्हर्टेक्स. कुणाला म्हणणार? डिग्री इज 0. So that is isolated vertex. इथपर्यंत कळलेत कन्सेप्ट? ह्या टर्म्स कळलेत? Yes, ma'am. मला नाही वाटत त्याच्यामध्ये काय अवघड आहे न कळण्यासारखं, नाही ना? ओके, जायचंय पुढे. नाउ नेक्स्ट, ऍडजसन्सी अँड इन्सिडन्स. हे ऑलरेडी बघितलं आपण, पण ठीक आहे. ऍडजसन्सी अँड इन्सिडन्स. एक ग्राफ ड्रॉ करते, V1, V2, V4, V3. So it includes, this graph includes 4 vertices V1, V2, V3 and V4, and ages E1, E2, E3, E4. Now adjacency म्हणजे याच्यामध्ये कन्सेप्ट येते ऍडजसंट व्हर्टायसेस. परत तेच जे आपण ऑलरेडी बघितलेत. आता तुम्ही मला सांगायचं की याच्यामध्ये ऍडजसंट व्हर्टायसेस कुठले कुठले आहेत? ऍडजसंट नोड किंवा ऍडजसंट व्हर्टायसेस कोणाला म्हणायचं? Which vertices are called as adjacent vertices? Who has edge? की त्या दोन व्हर्टायसेस मध्ये एज प्रेझेंट असली पाहिजे. सो V1 and V2 हे ऍडजसंट होतील का? Yes. Yes. V2 and V3, these are adjacent vertices.
Yes. Yes. V1 and V3. No. No, ma'am. No. No. V1 and V4. No. 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 आता हे जसं ऍडजसंट व्हर्टायसेस बघितलं सेम वे incident that term is related to age and adjacent is ठीक आहे व्हर्टायसेसला पण चालेल आणि एजेसला पण चालेल राईट इन्सिडंट म्हणजे आपण म्हणू शकतो की दिस एज E1 is incident on vertex V1 and vertex V2. Edge E2 is incident on vertex V2 and V3. E3 is incident on vertex V4 and V3. E4 is incident on vertex V2 and V4. ठीक आहे ही इन्सिडंटची काय म्हणतात टर्म झाली इन्सिडंट कसं म्हणायचं तर ह्यातले दोन एजेस की ज्या इन्सिडंट असतील सॉरी ऍडजसंट असतील असं कुठल्या एजेस आहेत विच टू एजेस एनी एक्झाम्पल ह्याच्यातले कुठलेही दोन एजेस सांगा की दोज टू एजेस आर ऍडजसंट एजेस E1 and E2 ठीक आहे मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगते त्याच्यावरून बघा So two edges are said to be adjacent if that edge is incident on one common vertex. E2, these are adjacent edges. Both edges incident on one common vertex that is V2. समजते आता E1 चे end vertices काय V1 and V2. E2 चे end vertices काय V2 and V3. Both these edges share one common vertex that is V2. So these two edges E1 and E2 are adjacent edges. Same way E2 and E3, these two edges are adjacent edges because these two edges share one common vertex that is V3. Right? अजून एक example. Third example. E3, E4. Very good. E3 and E4. Edge E3 and E4 जर consider केली तर these two edges share one common vertex that is V4. So these two edges are adjacent edges. Right. E1 and E4 हे सुद्धा काय झाले adjacent edges. E2 and E4 हे सुद्धा adjacent edges होतील right. E2 and E4 both are sharing one common vertex that is V2. E1 and E3 adjacent होतील का No. नाही होणार राईट E1 and E3 कारण हे दोन कम्प्लीट वेगळे एजेस आहेत त्यांच्यामध्ये काही कॉमन व्हर्टेक्स आहे का E1 जर म्हटलं तर इट इज इन्सिडेंटिंग ऑन व्हर्टायसेस V1 and V2 आणि E3 जर कन्सिडर केली तर इट इज रिलेटेड टू व्हर्टायसेस V4 and V3 दोघांमध्ये कुठलाही कॉमन व्हर्टेक्स आहे का नाहीये सो E1 and E3 आर नॉट ऍडजसंट एजेस लक्षात येतंय समजतंय का Yes, ma'am. Yes, ma'am. लक्षात येतंय? ठीक आहे present this graph in a matrix form that is matrix ठीक आहे हँड शेकिंग लेमा पण आहे ऍक्च्युली बट ठीक आहे ते नंतर बघूयात इट इज पहिले रिप्रेझेंटेशन बघूया मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशन ऑफ ग्राफ
Now there are two ways to represent this graph. One is adjacent matrix, second is incident matrix. म्हणजे ह्या मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशनचे परत दोन टाइप्स आहेत. एक म्हणजे adjacent matrix and second is, आता हे ऑलरेडी बघून झालंय आपलं adjacent काय आणि incident काय. ठीक आहे, adjacent matrix and incident matrix. So adjacent matrix I will indicate as suppose A of G. It is a matrix. ते rows असतील आणि columns असतील. बरोबर आहे? So that matrix, it is a order of n by n, where n is the number of vertices. ठीक आहे, तर A of G is equal to, त्या मॅट्रिक्स मध्ये एंट्री राहील सपोज A of ij, that A of ij is equal to 1 if edge is present between the vertices, otherwise it is 0 if edge is not present. ठीक है, otherwise it is 0, right? Adjacent matrix बघतोय आपण, right? So adjacent matrix म्हणजे adjacency मध्ये आपण टर्म बघितलेत की adjacent vertices काय आहेत ते. So this matrix is related to, you can say it is related to vertices, right? की ज्याच्यामध्ये vertices involve असतील. So matrix कोणाचा राहणार आहे तर vertices चा. n is what? n by n म्हणजे नंबर ऑफ vertices. ठीक आहे, ग्राफ ड्रॉ करते त्याच्यावरून कळेल. एक्झाम्पल घेतल्यावर इझीच आहे, पण हे सुद्धा तुम्हाला टेक्निकली लिहिता आलं पाहिजे. डेफिनेशन V1, V2, V3, V4, suppose V5, ठीक है, V1 is connected to V3, so this is a simple graph because कारण त्याच्यामध्ये काही लूप नाहीये आणि पॅरलल एजेस पण नाहीयेत, राइट? सो दिस इज द ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप, so it's a simple graph. So how you will represent this graph in an adjacent matrix A of J is equal to, right? हे काय म्हटलं इथे? It is a matrix of order n by n. n is what? n is the number of vertices. मग number of vertices किती आहे त्याच्यामध्ये? 5. म्हणजे जो मॅट्रिक्स असणार आहे तो किती बाय कितीचा असणार आहे? एंट्री नाही विचारत आहे मी, किती बाय कितीचा असणार आहे? n by n, where n is what? number of vertices. मग ह्या ग्राफ मध्ये नंबर ऑफ vertices किती आहेत? सगळे झोपले का काय? नंबर ऑफ vertices किती आहेत? 5. राईट. नंबर ऑफ vertices हे कळलं. मी इथे काय लिहिले ते ऑर्डर काय लिहिले मॅट्रिक्सची? n by n, where n is number of vertices. ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ vertices किती आहेत? 5. So it is the matrix of order 5 by 5, right? 5 vertices आहेत. तर दिस इज द मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 by 5. म्हणजे ह्याच्यामध्ये vertices येतील V1, V2, V3, जेवढे vertices आहेत तेवढे सगळे V1, V2, V3, V4 and V5. आणि इकडे सुद्धा काय येईल? कॉलम मध्ये V1, V2, V3, V4 and V5, राईट? अँड सिंपल A of ij म्हणजे ह्याच्यामध्ये एंट्री रो अँड कॉलम ij is equal to 1 if edge is present between vertices. I will start with V1. V1 to V2 edge present आहे का? पहिले तर V1 to V1, पण it is a simple graph, सेल्फ लूप तर नाहीच आहे, राईट?
सो V1 to V1 इट्स अ 0. एज प्रेझेंट आहे का? नाही. वन एंट्री कधी येईल? इफ एज इज प्रेझेंट बिटवीन व्हर्टायसेस. नाव V1 to V2 एज प्रेझेंट आहे? येस. मार्क ॲज अ 1. V1 to V3 एज प्रेझेंट आहे? Yes. Yes. एंट्री सांगा फटाफट तुम्ही. 1. V1 to V4. 1. नेक्स्ट एंट्री. 1. 1. 1. एंट्री काय येईल? आता काय चेक 1. करणार? V2. कन्सिडर वर्टेक्स V2. V2 to V1. V1. 1. 1. 1. इकडे जर बघितलं तुम्ही, 0. हे बघा, इट इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ. म्हणजे V1 to V2 एंट्री 1 आहे, तर दॅट मीन्स V2 to V1 इज ऑल्सो 1. सेम टाइम तुम्ही मार्क करू शकता. पण तसं जर कळत नसेल तर सिक्वेन्शियली जा. म्हणजे V1 to V1, V1 to V2, V3, V4, V5 असं कन्सिडर करा. नाव कन्सिडर वर्टेक्स V2. V2 to V1 1, V2 to V2 0. 0. नेक्स्ट 0. 1. नेक्स्ट 1. 1. 1. 1. नेक्स्ट. 1. 1. इथे 1. 1. 1. कसं बघताय? लक्षात येते ना? V3 अँड Oh. V1. V3 to V1 एज प्रेझेंट आहे? येस. 1. V3 to V2 1. 1. देन 0. 0. V3 to V3 0. राईट. सेल्फ लूप नाहीये. V3 1. 1. 1. 1. V3 to 0. V5 0. 0. 0. नेक्स्ट 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 1. V4 to V5. 1. Now V5 to V1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. V5 to V3 एज प्रेझेंट नाहीये. 0. V5 to V4. 1. 1. V5 to V5 0. समजलं? इट्स इझी. फक्त काय लक्षात ठेवायचंय? ऑर्डर काय असणार आहे? किती व्हर्टेक्स असणार आहे? जेवढे ग्राफ मध्ये जेवढे काही व्हर्टायसेस असतील, ऑल दोज व्हर्टायसेस यू विल इन्क्लूड इन अ मॅट्रिक्स. V1 to V5 आहेत. जर 4च व्हर्टायसेस असतील तर मॅट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 4x4. V1 to V4 रोज अँड V1 to V4 कॉलम. ठीक आहे? एज प्रेझेंट असेल तर एंट्री विल बी 1, अदरवाइज इट्स अ 0. आता हा मल्टीग्राफ आहे. V1, V2, V3, V4, V5. Now multigraph. It includes the self loop. V2 to V2 edge is present and multiple edges are there. Multiple edges कोणाला म्हणणार? Multiple edges. सांगता येईल? If number of edges are connected to same vertices, म्हणजे V2 आणि V3 जर कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये V2 to V3 ही मधली एक एज आहे, then ही एक एज आहे आणि ही एक एज आहे. दॅट मीन्स these 3 edges are multiple edges. कारण का तिन्ही एजेसचे एंड vertices or terminal vertices are same and those are V2 and V3. ठीक आहे? आता मॅट्रिक्स परत ऑर्डर काय येईल? किती बाय कितीचा मॅट्रिक्स असणार आहे? 5x5. V1, V2, V3 फटाफट ड्रॉ करूया. V5 राइट. अगेन V1, V2, V3, V4, V5. एंट्री सांगायचे फास्ट.
V1 to V1. 0 0 0 1 हाँ 1 1 0 0 0 0. V1 to V3 एज नहीं है, right? 0. हाँ. V1 to 1 1 V4. 1 1. 2 V1 to V5. 0 0 0 0 0. Right. V2 to V1. 1 1 1 Hmm. 2 0 2 V2 to V1. एकच एज. डिग्री मध्ये मात्र 1 तिथे इट इज काउंटेड ट्वाइस डिग्री करता. पण V2 to V2 एकच एज. 1 राईट. V2 to V3. आता इथे 3 करेक्ट. V2 to V3 इथे काय कन्सिडर करणार तर तुम्ही एंट्री काय यायला पाहिजे. V2 to V3 if there are multiple edges then count of those multiple edges or parallel edges. म्हणजे V2 आणि V3 च्या दरम्यान किती एजेस आहेत त्या दोघांना कनेक्टेड. 1 2 and 3. समजतंय. V2 to V3 किती नंबर ऑफ एजेस आहेत ती एंट्री 3 येणार. 1 2 आणि ही 3. सो V2 to V3 हेच फक्त सांगायचं होतं. दॅट एंट्री इज 3. बाकी तर सेम. V2 to V4. 0 0 सॉरी V2 to V4 0 दिसतंय खरं 0. हां. V2 to V5. 0 0 नेक्स्ट काय येईल. 0 0 3 3 करेक्ट. कारण V2 to V3 एंट्री ऑलरेडी तुम्ही 3 लिहिले. दॅट मीन्स V3 to V2 एंट्री इज ऑल्सो 3. 0 0 2 1 V3 to V4 करेक्ट. नंबर ऑफ एजेस किती आहेत. बरोबर आहे ना. V3 to V4 ही एक एज आहे आणि ही एक दुसरी. अगेन दीज आर मल्टिपल एजेस. काउंट इज 2. सो V3 to V4 एंट्री विल बी 2. 2 V3 to V5 0 0. 0 V4 to V1 1 1 1. 0 0 2 2 बरोबर. कारण का V3 to V4 count is 2. So same V4 to V3 entry is 2. Right. Then 0 1 1 1 0 next V5 to V1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 V5 to 0 V5 0. राईट. डिफरन्स लक्षात आला. फक्त सेल्फ लूप असेल तर इथे मात्र तरी काउंट तो 1च कन्सिडर करायचा आहे. मल्टिपल एजेस असतील तर किती मल्टिपल एजेस आहेत त्याची फक्त एंट्री येईल. ठीक आहे. हे झालं फर्स्ट रिप्रेझेंटेशन. कुठलं. ऍडजसंट मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशन. राईट. फॉर सिम्पल ग्राफ एज वेल एज फॉर मल्टी ग्राफ. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट इज इन्सिडेंट मॅट्रिक्स. ठीक आहे. काय करावं घ्यायचं आता की ह्याच्यानंतरचं सुद्धा जे मी सांगायचं राहिलं सीजीचं जे लेक्चर आहे त्याच्याऐवजी डीएमचंच लेक्चर होईल आणि मंडेला जे तुमचं डीएमचं लेक्चर असेल म्हणजे हे फक्त एक्सचेंज होईल. मंडेला जे डीएम असणार आहे होईल. ठीक आहे. तर ब्रेक नंतर 12:30 सुद्धा डीएमचंच लेक्चर राहील. तर पुढची कन्सेप्ट घ्यायची इन्सिडेंट मॅट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघायचं आहे. काय करायचंय बघा. ओव्हरलोड वाटते का जरा थोडं. मला असं वाटतं ब्रेक घेऊन मग बाकी पुढे आहे ते थोडंसं जरा विचार करायला लागणार आहे. तर उरलेलं मला असं वाटतं मग आपण ब्रेक नंतर पाहूयात. ठीक आहे. Yes. विल स्टॉप हिअर. चालेल. Okay, ma'am. Yes, ठीक ma'am. आहे. नंतर मी लिंक शेअर करेलच मग 12:30 ओके.